Greetings in the name of Jesus. येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये सर्वांना सलाम. Before we start into the scripture, आपण वचन पाहण्यापूर्वी we will see one scripture of what it says. एक वचन वाचूया काय सांगते. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. It says like this, and we also thank God continually because when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word. It says once again, one second part of the word I say, which you heard from us. Paul says here, which you heard from us. Brother, जे तुम्ही आमच्याकडून ऐकताय, you accepted it तुम्ही ते स्वीकारताय, not as a human word, मनुष्याचा शब्द म्हणून नाही, but परंतु as it actually is तो खरोखरच word of God, देवाचं वचन आहे which is indeed at work in you who believe. आणि ते तुमच्यामध्ये कार्य करतं जे त्याचा विश्वास करतात. The word of God. देवाचं वचन. In KJV version it says, God's word effectively works. काही भाषांतरात त्याचा उल्लेख आहे की देवाचं वचन हे परिणामकारक आहे. Effectively works. खूप जास्त परिणामकारक ते कार्य करतं. In you, तुमच्यामध्ये, in me, माझ्यामध्ये, that believes. Who believes? जे विश्वास ठेवतात त्यांच्यामध्ये. So today we will put our ears to what the word of God is speaking to you and me. तर तुमच्या माझ्या बरोबर देवाचं वचन काय सांगते ते आज आपण ऐकूया. Let us come to a clear understanding. एक व्यवस्थित असं समजून घेऊया. The word of God is not from man. Man might be speaking, but it is not of any man who speaks here. देवाचं वचन हे मनुष्याकडून नाहीये, म्हणजे ते त्याच्या स्वतःकडून आहे. तुम्ही आम्ही जे बोलतोय त्याच्याकडून नाही. This is the understanding we get into it before going into the word of God. तर देवाचं वचन जाण्यापूर्वी आपण हे जाणून घेऊया की देवाचं वचन आहे, मनुष्याचं नाही. Are we ready to hear the word of God? क्या तुम्ही तयार आहात देवाचं वचन ऐकण्यासाठी? From the beginning, from the exhortation, I am getting the word restoration, restoration. In worship, I got the word restoration. पुनर्स्थापना हा शब्द सतत सुरुवातीपासून आज माझ्या कानी पडतोय. The word is also a restoration. Yes. तर ते शब्द आहे पुनर्स्थापना. Because Holy Spirit is at work. कारण पवित्र आत्मा कार्य करत आहे. We are all in one spirit. आपण प्रत्येक जण एका आत्म्यात आहोत. So what the word of God says today, how it speaks to us. देवाचं वचन आज काय सांगतं ते कशा पद्धतीने बोलतं ते पाहूया. The book of 2 Kings, दुसरे राजे chapter 5 verse 1. 5वा अध्याय पहिलं वचन. So this is one word. It's about the character of Naaman, the captain of Syria. एक सेनेचा जो सेनाप्रमुख नोमान त्याच्याबद्दल हे वचन आहे. The story is from verse 1 to verse 14. 1 ते 14 पर्यंत पूर्ण तिथं ती कथा आहे, गोष्ट. Just I will, all of us, many of us know the story. प्रत्येकाला किंवा बहुतांश लोकांना ही माहिती असेल गोष्ट. Some may not be knowing. काही जणांना माहित नाही. But for some, those who are not knowing, I say the story. तर ज्यांना माहित नाही त्यांच्यासाठी मी ही कथा सांगते. Those who know, it will be a repetition. आणि जे ज्यांना माहिती आहे त्यांनी परत एकदा ऐकावं. It's the healing of Naaman. तर नोमानाचं कसं आरोग्य प्राप्त झालं. Naaman was a commander of the army. तो एक सेनाप्रमुख होता सेनेचा. Of the king of Aram. He was a great man. तो एक महान असा व्यक्ती होता, राजा होता. In the sight of his master. Sight of his master. आणि तो त्याच्या अधिपतीच्या नजरेतला He was highly regarded. आणि तो खूप असा थोर होता. Yes, sir. अरामाच्या राजाचा सेनापती नामान हा आपल्या धन्याच्या पदरी एक थोर व प्रतिष्ठित मनुष्य होता, कारण त्याच्याद्वारे परमेश्वराने अरामास जय दिला होता. तो पराक्रमी वीर होता, पण कोडी होता.
So what we see, he was a captain, he was a great man. As we go ahead in the verses, we see he was a rich person. And in KJV we know, we see that in verse 1, it is NIV, we see that because of Naaman, the king was getting victory. He was a person responsible to be victorious. His king, that is the kingdom, Syria, was getting victorious because of Naaman. This is in verse 1 in KJV. You all can go and check it. You can read that. God may speak to you today in another direction or other way. पवित्र शास्त्राच्या केजीवी भाषांतरात तुम्ही पाहू शकता की तो नुसताच एक सेनाप्रमुख नव्हता, तर सिरियाचा राजा त्याच्यामुळं नोमानामुळं बहुत सगळे युद्ध तो जिंकायचा. तो असा पराक्रमी पुरुष होता. But he had one deficiency. पण एक त्याच्यामध्ये कमी होती. He was a leper. तो कुष्ठरोगी होता, कोढी होता. Because he was a leper, that was a discomfort. It was a torture to him. He was not comfortable. एवढं सगळं पराक्रमी असूनही त्याच्यामध्ये जे कोड होतं त्यामुळे त्याला थोडंसं कमतरता वाटायची. So once he had brought quick story I will tell. तर एक छोटीशी एक कथा This सांगते. only quickly I will tell. लवकर सांगेन. One little maid was captured from Israel, a little girl, एक लहानशी मुलगी इस्रायलातून आणण्यात आली and she became a maid of Naaman's wife. आणि नोमानाच्या पत्नीची ती दासी किंवा काम करणारी मोलकरणी बनली. Then she said her mistress आणि मग ती त्याच्या मालकिनीला म्हणाली that there is a prophet in Israel, he can heal. इस्रायलमध्ये एक संदेश आहे, तो माझ्या मालकाचं रोग बरं करू शकतो. So he heard this and the king gave a letter of recommendation that he will go to that king and he will be healed. आणि मग ते ऐकल्यानंतर त्या मुलीकडून त्याने एक पत्र लिहिलं की बाबा जा आणि हे पत्र वाचून This Naaman, he took so much of wealth, silver, gold, clothes, तर जाताना त्यांनी बरेचसे संपत्ती घेतली and he went and met the king. कापड, सोनं, नाणे, आणि मग तो राजाच्या भेटीस गेला. And the king, it was not possible with king to heal Naaman. पण मग त्याला ते शक्य नाही झालं नामानाला बरं करणं. Then he was sent to Elisha. मग त्याला एलिशाकडे पाठवण्यात आलं. Then Elisha, he sent a messenger आणि मग एलिशाने एक संदेशा त्याच्याकडे पाठवला that go and wash yourself in the river Jordan. तर यार्देनेच्या नदीमध्ये जाऊन स्वतःला धु किंवा आंघोळ कर त्या पाण्यात. He was a captain, he was high in position. तो सेना प्रमुख होता, त्याची मोठी असं त्याच्याकडे हुद्दा होता. It may be his expectation that the man of God will come, he will pray, he will lay his hands. Like that may be his expectation. कदाचित तो असं अपेक्षा करत होता की देवाचा मनुष्य येईल, माझ्यासाठी प्रार्थना करेल, मला बरं करेल He वगैरे, will honor me, he will respect me. आणि मग तो माझा आदर करेल, मला सन्मान देईल वगैरे. But he said, go and wash in the river Jordan. पण तसं न होता त्याने काय सांगितलं, जा आणि यार्देनेच्या नदीमध्ये स्वतःला And this captain got very angry. आणि तो सेना प्रमुख थोडासा रागाला आला. He said that there are no rivers in Damascus. तो म्हणाला की इथे कुठली नदी नाहीये डेमेस्कस मध्ये. Why I should come here and the river Jordan is not so very good. तर यार्देने मी जाऊन का बरं डुबकी मारावी. Then some of his servants, they counseled him, they told him, they said him. आणि मग काही सेवकांनी त्याला विचारविनिमय केला, त्याला समजवलं. Man of God is telling, why not to do it? So simple, only going and washing. तर हे किती सोपा असा उपाय तुला सांगितलेला आहे, जा आणि फक्त स्वतःला धु. He did not tell something difficult. त्याने काय असं अवघड कृत्य करायला नव्हतं Go सांगितलं and fast so many days, 5 Friday, की 5 शुक्रवार उपवास कर, or go walking barefoot somewhere, climb the mountain. काही पायात न घालता अमुक अमुक ठिकाणी चालत जा, डोंगर चढ वगैरे. He didn't tell it. असं काही नाही A सांगण्यात. very simple thing. खूप सोपी अशी गोष्ट त्याच्याकडून सांगण्यात आली होती. Then however he went and he did that. पण मग सत्य शेवटी त्यांनी ऐकलं सगळ्यांचं आणि मग ती गोष्ट त्यांनी केली. And after dipping himself, it's in verse 5:10. It's okay, it's okay. Afterwards we'll see the verse. नंतर पाहूयात ते वचन. Then when he came up 7th time, आणि मग 6 वेळा डुबकी मारून जेव्हा तो 7व्या वेळा उठला, his skin became clean.
आणि मग त्याची त्वचा जी होती ती साफ झाली, त्याचं कोड निघून It गेलं. not only became clean, तो फक्त स्वच्छच न झाला, it became like the skin of a child तर एका or baby. लहान बालकाच्या त्वचेप्रमाणे त्याची त्वचा झाली. Today God is speaking to us. तर देव आज तुमच्या माझ्याबरोबर बोलत आहे की Whatever we have a question, we are waiting. तर जे काही प्रश्न आहेत, आपण ज्या काही गोष्टीसाठी थांबलेलो आहोत, He is going to restore it. तर तो पुनर्स्थापना करणार आहे. Today is a day of restoration. तर आजचा दिवस पुनर्स्थापनेचा दिवस असणार आहे. 7th time he is up. 7 वेळा तो बुडून उडाला. He was only expecting he should be healed. त्याला फक्त एवढीच अपेक्षा होती की मी बरा व्हावा, But he got the answer beyond his expectation. पण मग त्याची जी अपेक्षा होती त्याच्या परे जाऊन त्याला उत्तर मिळाले. His skin became like a baby. तर त्याचं कोड न जाता त्याला लहान लेकराची त्वचा आली. Do you want something today? काहीतरी आपल्याला हे अपेक्षित आहे का? Everyone want, isn't it? प्रत्येकाला माहिती आहे, बरोबर? We want restoration. प्रत्येकाला पुनर्स्थापना पाहिजे. I want restoration. मला पुनर्स्थापना पाहिजे. I want to return back to God. मला परत एकदा देवाकडे. I don't want to depend on my own strength. माझ्या स्वतःच्या सामर्थ्यावर मला निर्भर नाही राहायचे. So there are some principles that work in the kingdom of God. देवाच्या राज्यामध्ये काही नियम आहेत, अटी आहेत. There are many principles. खूप सारे नियम आहेत. It's like humble thyself in the sight of the Lord. त्याला स्वतःला लीन नम्र करत त्याच्या समोर He will lift you up. तो तुला उभारेल. Honor your father and mother आई वडिलांचा मान कर, so that you will live long on this तर earth. तुझं जीवन वाढेल या पृथ्वी तलावर. Food and diet, it matters. Food, diet, sleep, exercise, it matters. खाणं पिणं व्यायाम करणं गरजेचं आहे. But the word says, वचन सांगतं की honor your father and mother. आई वडिलांचा मान सन्मान कर. So for that we will take from the second Kings what Naaman did and what we need to learn today from his character study. तर दुसऱ्या राज्यामध्ये आपण पाहूया की नामान त्याचं चारित्र्य काय होतं, त्याच्याद्वारे आपण शिकूया. Second Kings chapter 5 verse 9. दुसरे राज्य 5वा अध्याय 9वे वचन. Scripture. 5:9. तेव्हा नामान घोड्या रथानिशी अलिशाच्या दारी जाऊन उभा राहिला. First thing what we need to do here in NIV it is given here. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. तर सांगितल्याप्रमाणे अलिशाकडे जायला सांगितल्याप्रमाणे तो निघाला घोडे घेऊन, रथ घेऊन, आणि तिथे जाऊन त्याच्या दाराशी उभा राहिला. Here in NIV it is given stopped. Stopped. NIV भाषांतरात थांबला असं म्हटलंय. In KJV it is given stand. आणि KJV भाषांतरात उभा राहिला. Stood. उभा राहिला. Stood. KJV मध्ये म्हणण्यात आले भाषांतरात की जाऊन थांबला, उभा Stood. राहिला. Past tense. उभा राहिला भूतकाळ. So we need to stand at the door of God. तर देवाच्या द्वारासमोर आपल्याला जाऊन उभा राहायचंय. Naaman was a captain. He was a rich man. नमान हा श्रीमंत होता, सेना प्रमुख होता. He might have taken many efforts to get rid of that leprosy. तर त्याचं पोट जाण्यासाठी खूप त्यांनी कष्ट केले असतील, प्रयत्न केले असतील. Even today, there may be something that bothers us. We might have taken much efforts to come out of that. तर काही गोष्टी अशा असतील, त्रासदायक गोष्टी, ज्याच्यासाठी तुम्ही आम्ही पण खूप प्रयत्न केले असावेत. It's good to take efforts, चांगलं आहे प्रयत्न करणं, but परंतु we should stand before God. पण मग देवासमोर आपल्याला उभं राहिलं पाहिजे. When we stand before God, जेव्हा आपण देवासमोर उभे राहतो, He is the one who answers. तोच एकटा आहे जो आपल्याला उत्तर देतो. We should throw out our pride. तर आपलं जे काही गर्व आहे ते आपल्याला फेकून दिलं पाहिजे. We should stand humble. आपण नम्रतेने उभं राहिलं पाहिजे. We should stand humble. This is the message of God today for you and me. तर तुमच्या माझ्यासाठी देवाचं आज हे सांगणं आहे की स्वतःला नम्र लीन करा. Though efforts are taken, जे प्रयत्न करत आहात, but the very important thing is to stand before the presence of God. प्रयत्न करणं योग्य आहे, परंतु सगळ्यात महत्त्वाचं हे आहे की देवासमोर उभे राहणं.
The second thing what we need to do is तर दुसरी गोष्ट जी आपल्याला करायला पाहिजे, operate in obedience. त्याच्या आज्ञेमध्ये चाला. 2 Kings 5:10. दुसरे राज्य 5:10. अलिशाने एका जासूदाला हाती अलिशाने एका जासूदाच्या हाती त्याला सांगून पाठवले की जाऊन यार्देनेत 7 वेळा स्नान कर, म्हणजे तुझे शरीर पूर्वीसारखे होऊन तू शुद्ध होशील. So what he is doing here, he is doing action in obedience. तर तो इथं काय करतोय, ते सांगितलं ते ऐकून गप नाही बसला, तर तो कृतीत आणतोय आणि आज्ञा पालनही करतोय. Just now Diksha gave an example. प्रिय बहीण दीक्षानी आपल्याला उदाहरण दिलं होतं मगाशी. Seeing water will not fall. फक्त पाहून काय होणार नाही, पडणार We नाही, will have to do action. तर आपल्याला कृती केली पाहिजे. So here what the Naaman did the action. नमाने तर काय केलंय, कृती He केली. went and what did he do here? Saying, go and wash 7 times and the flesh shall go and thou shall be clean. तर काय सांगण्यात आलं होतं त्याला, जा 7 वेळा डुबकी मार. See, 11th was- कृती केली. See 11th verse. 11वं वचन पाहूया. हे ऐकून नामान रागावून चालता झाला. तो म्हणाला, पहा, मला वाटले होते तो स्वतः माझ्याकडे बाहेर येईल आणि उभा राहून आपला देव परमेश्वराचे नाव घेईल आणि रोगाच्या ठिकाणी हात फिरवून माझे पोट बरे करेल. Continue, brother. दिमिश्कातल्या नद्या अबाना व परपरा या इस्रायलाच्या सर्व जलाशयापेक्षा उत्तम नाहीत काय? त्यांच्यात स्नान करून मला शुद्ध होता येणार नाही काय? असे म्हणून तो क्रोधित होऊन निघून गेला. मग त्याचे सेवक त्याच्याकडे येऊन म्हणाले, बाबा, संदेशाने आपल्याला काही अवघड काम सांगितले असते तर आपण केले नसते काय? तर स्नान करून शुद्ध व्हा एवढेच त्याने आपल्याला सांगितले, ते आपण का करू नये? Where he went and did that word. मग त्याने देवाच्या माणसाच्या सांगण्याप्रमाणे यार्देनेत जाऊन 7 वेळा बुचकळ्या मारल्या. तेव्हा त्याचे शरीर लहान मुलाच्या शरीरासारखे होऊन तो शुद्ध झाला. Which verse is that? 14. Arul 14, take 14, find 14. 2 Kings 5:14. दुसरे राज्य 5:14. Getting सापडते. okay, I'll continue. It's okay. Only just we have to remember that he did an action. तर आपल्याला एवढंच इथं ऐकायचे किंवा समजून घ्यायचे की त्यांनी कृती केली. He went and dipped. तो गेला आणि डुबकी मारली. 6 times he might have dipped, 6 वेळा डुबकी झाल्यानंतर but the healing did not happen. तो निरोगी नाही झाला. 7th time, 7व्या वेळेस he was healed. तो पूर्णपणे बरा झाला. So today, what is our problem in our life? तर आपले जे काही जीवनामध्ये ज्या समस्या अडचणी आहेत, We have to be in God's obedience. We have to obey the word of तर God. देवाने जे सांगितले त्याची आज्ञा पालनात We तुम्हाला have to करायची. catch the word of God. देवाचं वचन आपल्याला He पकडायचं. said, "You are healed. तो म्हणाला की तू बरा झाला. By my stripes, you are healed." माझ्या फटक्याद्वारे तू बरा झालेला आहेस. It is we are healed. आपण बरे आधीच बरे झालेलो We आहोत. have to take it. तर आपल्याला ते प्राप्त करायचे फक्त. God comes only and only to give us blessings, healing, and prosperity, देव कशासाठी आला? आपल्याला भरभराट आरोग्य देण्यासाठी, आशीर्वाद देण्यासाठी आलाय. and to give life in abundance. भरभराटीचं जीवन देण्यासाठी. And Satan only comes, a thief comes only to steal, kill, and destroy. आणि चोर जे येतो ते चोरी करण्यासाठी येतो आणि नाश करण्यासाठी येतो. So whatever he has stolen from us, तर जे काही चोराने आपल्याकडून काही चोरलं we असेल should take back from him. ते त्याच्याकडून आपल्याला परत प्राप्त करायचे. We should speak the word of God loudly. देवाचं वचन तुम्हाला मोठ्याने बोलायचे. We have to declare the word त्याला घोषित करायचे देवाचे वचन. so that it will manifest in us. We can see it. When we speak, we can see. तर तेव्हाच ते प्रकट होईल. जेव्हा आपण बोलू तेव्हा आपण ते पाहू. Jesus, when he was walking, he was going on the other side of the river. He said, "We'll go other side." There was storm. वादळ आलं होतं मोठं आणि येशू ख्रिस्त शिष्याला म्हणतो की चला आपण त्या बाजूला जाऊया. His disciples were confused. He said, "The storm." आणि ते वादळ बघून
ते बुचकाळीत पडले, गोंधळात पडले की काय आहे हा म्हणतोय की चला पलीकडे जाऊयात. Jesus was confident. पण मग त्याला एवढी खात्री होती येशू ख्रिस्ताला. He stood up and said, तो उभा राहिला, तो म्हणाला be calm. शांत हो. He said, he speak to the वादळाला तो बोलला शांत हो, धमकावलं वादळाला he त्याने, speak. तो बोलला. Even we have to speak to our problems, to our storms. ज्या अडचणी आहेत, समस्या आहेत, त्याच्याशी आपल्याला बोललं पाहिजे, धमकावलं पाहिजे We त्याला. should not be in the problems. आपल्याला समस्या अडचणीमध्ये नाही राहायचंय. We have to tell. We have to speak. Be, I am healed. आपल्याला म्हणायचंय मी निरोगी झालोय, I am prosperous. मला भरभराट आहे You माझी. have better plans for me. देवा तुझी खूप चांगल्या You योजना आहेत have plans माझ्याबद्दल. to prosper, तर भरभराटीचे तुझे not to योजना आहेत. harm. इजा करण्याचे नाहीत. This is the way we have to speak to the problems. अशा पद्धतीने आपल्याला त्या समस्यांना धमकावायचे, We थांबवायचे, have अडवायचे. to make the image that we have to make an image of ourselves तर आपल्याला स्वतःची अशी एक प्रतिमा करायची आहे की that we are powerful. मी शक्तिशाली आहे. Then we have to speak it. It happens. आणि मग जेव्हा सामर्थ्य आणि शक्तिशाली आपण होतो तेव्हा आपण समोरच्याला धमकावतो. Those म्हणजे who are त्या doing it अडचणीला. good, those who are doing it good. जे हे करत आहेत चांगलं आहे, If not, we will practice doing it. आणि जे करत नाही ते आता सराव करा. Because now this church will be going into a higher level. का तर आता ही चर्च खूप मोठ्या पदाला जात आहे. We are not in a primary level. We are going ahead. तर सुरुवातीला किंवा प्राथमिकतेला आपण नाही आहोत, आपण So now पुढे this जात is the आहोत. time for action. तर आता आपल्याला कृती करण्याची गरज आहे. Now only we are listening. We are listening from so many years. We are listening. वर्षानुवर्ष फक्त आपण ऐकत आहोत, But it's a time to do. पण आता वेळ आली आहे ती कृती करायची. Then we have to testify the God. आणि मग आपण देवामध्ये साक्षी होऊ. Then the third thing what Naaman did. आणि तिसरी गोष्ट नामाने काय केली? 2 Kings 5:15. दुसरे राजे 5:15. नंतर तो बरोबरची सर्व मंडळी घेऊन देवाच्या माणसाकडे परत गेला व त्याच्यासमोर उभा राहून म्हणाला, अखिल पृथ्वीत इस्रायला बाहेर देव नाही हे मला आता कळून आले आहे. तर आता आपल्या सेवकाचा नजराणा स्वीकारा. So what did he do? काय बरं त्यांनी केलं? So after he attained he got the miracle, he was healed. He went back to the man of God. He stood before him and said, "Now I know that there is no God in all the world except in Israel." आरोग्य प्राप्त झाल्यानंतर, चमत्कार घडल्यानंतर तो देवाच्या माणसाकडे गेला आणि त्यांनी कबुली दिली की खरोखरच या जिवंत देवाशिवाय दुसरं कोणी जगात नाहीये. Hallelujah. He is a real God, no other God on this earth. तो खरोखर जिवंत असा आपला देव आहे, दुसरा कोणीच देव नाहीये. Israel is you and I. तर इस्रायल कोण आहोत? तुम्ही आणि मी. God dwells in you and me. माझ्यामध्ये देव वस्ती करतो. So we need to go and tell the other people तर आपल्याला जाऊन इतरांना सांगायचे की that He is the real God. तो खरा देव आहे. We need to testify. आपल्याला साक्षी बनायचे त्याच्यात. Whatever in the position we are, ज्या पण पदावर आपण का असेना, ज्या परिस्थितीत का असेना, we need to go and find Him. आपल्याला जायचंय, शोधायचंय. We need to go and find people and tell आपल्याला that अशी लोक शोधायची ज्यांना देव नाही माहित आणि He त्यांना is the सांगायचं living God. की तो आमचा जिवंत देव आहे. So here the word is today God is restoring the things what we have lost, what is stolen by the thief. Maybe we are in debts, maybe we need healing. God's word restores us. तर आजचा संदेश माझ्यासाठी हा आहे की देव हा पुनर्स्थापना करणारा आहे. जे आपल्याकडून हरवून आपण बसलोय, कुणी आपल्याकडून हिसकावून घेतलंय, ते आपल्याला पुन्हा मिळणार आहे देवाद्वारे. Another group of people, एक लोकांचा समुदाय, another group, it is maybe among us. दुसरा समुदाय आपल्यामध्ये कदाचित असू शकतो, इतर लोक. Clearly I am telling that we are finding God in other people. तर स्पष्टपणे मला इथं सांगू द्या की लढा किंवा लढाई एक चालू आहे. आपल्या दुसऱ्या लोकांबरोबर, इतर लोकांबरोबर आपलं युद्ध सुरू आहे. माणसामध्ये देव शोधत आहे.
आणि दुसऱ्या लोकांमध्ये आपण इतरांमध्ये देव शोधत आहोत. Because sometimes God is silent. कारण कधी कधी तो शांत असतो देव. If God is silent, it is not that He is not working. तर कधी तो शांत असतो तर त्याचा अर्थ हा नाही की तो काही कार्य नाही करत आहे. We need to wait on Him and we should be in the shadow of His wings. तर आपण त्याच्या छत्रछायेखाली आपल्याला राहिलं पाहिजे. Are we moving here and there आपण इकडे तिकडे जातोय का to find the answers to our questions? आपल्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी? Let us see in Hosea chapter 14 verse 7. आपण पाहूयात होशे 14 अध्याय 7. 14:7. 14:7. ते परत येऊन त्याच्या छायेत राहतील, ते धान्यासारखे पुनर्जीवित होतील व द्राक्षीप्रमाणे फळ देतील, त्यांची कीर्ती लबानोनाच्या द्राक्षासारखी होईल. The word of God is saying, wherever you go, you will return back to me. This is the word of God. तर देवाचं वचन हे आहे की जिथे कुठे तुम्ही जाल, How much you are running here and there, तुम्ही किती इकडे तिकडे पळताय, He will catch you. तो तुम्हाला पकडेल. When He catch you, can't escape. आणि जेव्हा तो तुम्हाला पकडतो तुम्ही निसटू शकत नाही. So what He says, तर तो काय म्हणतो बरं? they that dwell under His shadow जे छायेखाली राहतात shall return. ते परत येतील. We will return. आपण पुन्हा येऊ. We will say we will return. आपण म्हणूया आम्ही पुन्हा येऊ. They shall revive as the corn. ते मक्याप्रमाणे We are the one who revive as a corn and grow as a vine. मक्याप्रमाणे द्राक्षरसाप्रमाणे And our life will be like a vine of Lebanon. तर लेबानोनाच्या द्राक्षरसाप्रमाणे जीवन होईल. In Oxford Dictionary, Lebanon is the oldest wine. लेबानोनचा अर्थ एका डिक्शनरीमध्ये जुनं द्राक्षरस. It is the old wine has more value. तर जो जुना द्राक्षरस असतो ते किमती असतं. You and I are a wine of Lebanon. तर आपण त्याच किमती द्राक्षरसांप्रमाणे आहोत. We are more valuable. तर आपली खूप मोठी किंमत आहे. Our life is precious. आपलं जीवन खूप अनमोल आहे. We have a purpose. आपल्याला काहीतरी उद्देश दिलाय. So we need to fulfill that purpose. तर जो उद्देश देवाने दिलाय तो पूर्ण We need करायचा to आहे. complete the purpose. तो उद्देश परिपूर्ण करायचा We are आहे. not here to waste our time in eating, drinking, marrying. खाण्यापिण्या आणि इतर गोष्टींमध्ये वेळ वाया नाही घालवायचा. The kingdom of God is righteousness, peace and joy. तर देवाचं राज्य काय आहे? नीतिमत्ता, We have शांती, to आनंद. stand and testify people that there is no other God on this earth. तर आपल्याला उभं राहायचं आणि इतरांना सांगायचं की आमचा जिवंत परमेश्वर एकच आहे. The दुसरा God कोणी of देव नाही. Israel is the only one God. इस्रायलचा देव हा एकमेव देव आहे. Now, आता can we do action? तर आपण कृती करूयात का? Can we return to Him? आपण पुन्हा येऊयात का Can we त्याच्याजवळ? cry out to God for restoration? देवाकडे आपण आरोळी करूयात का? Because when पुनर्स्थापनेसाठी? we cry, He is faithful. कारण जेव्हा तो विश्वासू आहे तेव्हा आपण त्याच्याकडे आरोळी मागतो. Whatever the things we have messed up, जे काही गोष्टीचा उथलपुथल बिघडलेल्या we are आहेत, not able to do the things. आपल्याला काही गोष्टी करू नाही शकत आपण. We are not able to do it right. काही गोष्टी आपण नाही करू शकत, We बरोबर? are helpless. आपण helpless आहोत असं आहे. So we will come to Him. तेव्हा मग आपण त्याच्याकडे येतो. The book of Hosea, he says that the third part, there are three parts. The third part is a part of restoration. तर होशेयाच्या पुस्तकामध्ये 3 वेगवेगळे अभ्यासक्रम आहेत. तिसऱ्या अभ्यासक्रमामध्ये पुनर्स्थापनेबद्दल सांगितलं. The prophet lifts his people up. तो जो संदेश आहे तो त्याच्या लोकांना उचलून धरतो. The promise of God is to lift his people up. देवाचं वचन त्याच्या लोकांना उभारून धरतं. The word of God is to lift the people, build the people. देवाच्या वचनाद्वारे लोक उभारले जातात, बांधले जातात. It is the word of God is to correct people. आणि देवाचंच वचन आहे जे सुधारणा करतं लोकांमध्ये. Are we ready to cry out to God for restoration तर today? पुनर्स्थापना करण्यासाठी तुम्हाला आणि मला आपण तयार आहोत का आरोळी द्यायला त्याला? It is not able to handle by our own strength. आपल्या स्वतःच्या ताकदीवर आपण ते नाही करू शकत. Can we call to God and ask for help? आपण त्याच्या मदतीसाठी त्याला बोलूयात का? When we विचारूयात. call, He is ready to come. आणि आपण जेव्हा त्याला बोलू तो खरोखर तयारच आहे. He is graceful God, He is loving तो God. एवढा प्रेमळ आणि दयाळू देव आहे. He says, I am always there to embrace you. तर तो म्हणतो की मी नेहमीच तुमच्यासाठी उभा आहे. Can we stand to our feet and cry to God? तर आपण आरोळी मारण्यासाठी आपल्या उभं राहूया.
Can we do the action? आपण कृती करूयात का?